మన సంస్కృతి మన నేల. సనాతన ధర్మం సనాతని ఏంటంటే ఈ నేల చాలా మంది పాత బస్తీ నుంచి వచ్చి, హైదరాబాద్ పాత బస్తీ నుంచి వచ్చి బతుకమ్మ పండుగని పరిహాసం చేస్తారు, సంస్కృతిని పరిహాసం చేస్తారు. సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, మీరు ఏ మతం ఏ ధర్మం అని చూడండి, ముస్లిమా హిందువా క్రిస్టియనా సిక్ ఎవరిని చూడం, బౌద్ధాన్ని చూడం, గుండెలో పెట్టుకుంటున్నారు. అలాంటి సనాతన ధర్మానికి దెబ్బ తగిలితే ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తున్న గట్టిగా మాట్లాడారు. ఇప్పుడు జనసైనికులు కూడా చెప్తాం, జనసేన చాలా బలంగా తీసుకోవడానికి దానికి మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా స్ఫూర్తి ఇద్దరు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంటే ఇంకొకరు బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే. ఈరోజు ఆయన్ని స్మృతించే దినం కాబట్టి ముందు ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ సభను ప్రారంభిద్దాం. हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृती अभिवादन. इराणच्या संतांच्या प्रत्येकाला हसवणाऱ्या तुला देशपांडे, किशोरी आमोणकर, लता मंगेशकर या सारख्या सारस्वत आणि गायकांचा ये तो इतिहास हुआ, लेकिन भविष्य क्या? రోజు 5 సంవత్సరాల విదర్భలో ఎలా ఉండబోతుంది, ఇది ప్రత్యేకించి మేడం చెప్పిన తర్వాత తెలుగు చూద్దాం. जिथे पाणी असेल, बालक असेल, महिला सुरक्षित आणि तरुण बेरोजगार नसेल, जब दोस्तांना 5 वर्षानंतरच्या विद्यार्थी दाखवतो, शेतकरी सुद्धा आणि सामान्य माणूस समाधानाने जगे. पता नहीं कल से आज तक मेरी मराठी में कितना सुधर हुआ है, पर कोशिश जारी है. इसमें कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं. ये मराठी बोलताना शिकलो, जरा मला क्षमा करा. पाणीच्या वारीची परंपरा असणाऱ्या या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येता आला, याचा मला आनंद आहे. मैं आज यहाँ अपने बीच आया हूँ, मराठा विरोधी धरती पर, शौर्य की धरती, पराक्रम की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती. इस धरती को अपना सिर झुकाता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आज चंद्रपुरा जिला की इस धरती पे आया हूं, जहां से बलदासाजी ने अयोध्या में बने राम मंदिर का थोड़ा थोड़ा मंदा दिया, और मैं हमारे लिए एक गर्व का पल था जब 500 सालों का इंतजार के बाद
हमारे रामलला को ऊंचा स्थान मिला। चंद्रपुर के लोगों का इसमें जो योगदान रहा है वह बुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए मैं नमन करता हूं। लेकिन लोगों का, यहाँ के लोगों का नमन करता हूं इस धरती का। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का। ನಾನಂತ చూస్తా ఉంటే ఇందాక సుధీర్ పవన్ గారు చెప్తాను, వేయడానికి రోడ్లు ఇవన్నీ రోడ్లు ఇస్తాను అంత క్లీన్గా తీశారు। साथ ही मैं आभारी हूँ महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मंच पर बैठे सभी नायकगण को। जैसे मैंने कल अपना मराठवाड़ा के भाइयों बहनों से भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं रहा, फिर वोट करके రాలేదు। ఈ నేలకి నా గౌరవం తెలుపడానికి వచ్చాను। मैं यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं सभी का साथ मांगने आया हूँ महाराष्ट्र के विकास के लिए। अपने विदर्भ के किसान भाइयों, माताओं, बहनों और युवाओं से ये कहना आया हूँ कि वो एक साथ एकजुट होकर सनातन भारत के अपने को साकार करें। पिछले 10 वर्षों में जितनी निष्ठा और समर्पण भाव से एनडीए सरकार ने भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया है, आधार दिलाया है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है और 3री अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में लगी है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता, विदर्भ की जनता, हम सबको मिलकर एक छोटा सा प्रयास करना है। वोट देने जाना है और सही नेतृत्व चुनना है, ताकि ये विजय रथ नहीं रुके। बिल्कुल जैसे बाहुबली में राजमाता शिवगामी के पांव नहीं निकलेंगे, मैं ये पूछता हूं जनता को क्या चाहिए? सिर्फ विकास विकास विकास। और कौन दे सकता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार महाराष्ट्र के सतत विकास के लिए कौन चाहिए? महायुति सरकार। इसलिए मैं आज यहां आपके बीच आया हूं क्योंकि मैं बीजेपी और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। हिंदू धर्म में शिवसेना और शिवसेना दोनों ही सनातन रक्षा के लिए समर्पित सेनाएं हैं और मुझे इसीलिए यहाँ आते खुशी हो रही थी कि मेरे आदर्श हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की भूमि पे आने का मौका मिला। मैं मन प्रांतीय विश्वविद्यालय जातीय मदम जनसेन तेलंगाణ కూడా ఎందుకంత మద్దతు ఇస్తానంటే స్థానిక వనరులు, స్థానిక మానవ వనరులు మనకు ఉపయోగపడాలి। మన స్వయం ప్రతిపత్తి కోల్పోకూడదు, మనం బలంగా నిలబడాలి। అది తెలంగాణ కావచ్చు, విదర్భ కావచ్చు, సంపూర్ణమైన మహారాష్ట్ర కావచ్చు,
కానీ ప్రాంతీయత బలం ఉండాలి. అంత మాత్రాన జాతీయ భావాలను చంపుకోవడం. ఇదే నేను హిందూ హృదయ సామ్రాట్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే గారిని చేర్చుకున్నాను. అదే జనసేనలో పెట్టింది प्रांतीय राष्ट्र हित को भावना की बात मैंने उनके से सीखी है। मैंने उनसे सीखा निडर होकर अपनी बात रखना, बेबाक रहना, अपने सिद्धांतों पे अड़े रहना बिना किसी राजनीति के। उनका आशय का सिद्धांतों की सुनाने में बाला साहेब ठाकरे गारी को सुनना अरे जनसेन అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మన నాగ్పూర్ నుంచి వచ్చిన నాయకులు కూడా మన ఇక్కడ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినారు, చంద్రపూర్ నుంచి వచ్చినారు. వారికి కూడా ఒకసారి ఆర్ఎస్ఎస్ లేని భారతదేశం ఊహించుకుంటే ఇంత బలంగా ఉండేది. ఎందుకంటే మనల్ని విడదీయడానికి ఎక్కువ మన కులాన్ని మనం గౌరవించాలి, మన ప్రాంతాన్ని మనం గౌరవించాలి. అంత మాత్రం మనం విడిపోకూడదు. జాతీయవాదం బలంగా ఉండాలి. దానికి ఆర్ఎస్ఎస్ గౌరవం అంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నేను ఒక ఊళ్ళో బెంగళూరులో పెరుగుతున్నప్పుడు తుఫాను వస్తే ఆ తుఫాను కోసం చెట్లు అన్ని పడిపోయి జిల్లా చదివిపోతే జీవితాలు ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు వచ్చి సంతరించి వచ్చి కాఫీ నిక్కర్లు వేసుకొని ఇలా టోపీలు పెట్టుకొని మొత్తం కష్టపడి వాళ్ళు శుచిగా శుభ్రం చేస్తుంటే వారికి ఆ రోజు नए संसद भवन में तमिलनाडु से सेंगोर की स्थापना की। मराठी भाषा को, अपनी मराठी भाषा को, अभिजात भाषा को दर्जा दिलाया। कोविड को जोड़ के इंग्लिश में इंडिया ने भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से द्वारका तक ये भी क्या एनडीए ने न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था को मजबूत किया। एनडीए ने भारत को स्थिरता, सुरक्षा और विकास किया। एनडीए ने भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को काम किया। एनडीए ने भारत की महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानित और आर्थिक रूप से मजबूत किया है। एनडीए सरकार ने 25 करोड़ भारतीयों को गरीबों से उबारा है। एनडीए सरकार ने इन 10 वर्षों में 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ का लाभ दिया प्रधानमंत्री किसान योजना में। कुल 30 करोड़ के मुद्रा योजना का लाभ दिया हमारे खेलों को। पिछले 10 सालों में हमारे हाईवे मैन और इंडिया श्री नितिन गडकरी जी ने इस देश को 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे दिए हैं। महाराष्ट्र को 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग भी मिला, जो नागपुर से लेकर ठाणों को जोड़ता है और महाराष्ट्र के नवनिर्माण में जोड़ी गई एक और उपलब्धि है। इसे न जाने कितने कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र को 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएगा। ఇక్కడ ఉన్న మనకి మహారాష్ట్ర $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తే మనకి ఏం జరుగుతున్నారు హైవేస్ పెరిగిన ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మీరు వ్యాపారాలు పెట్టాలి, పెట్టుబడి పెట్టాలి, డబ్బులు తిరుగుతాయి.
లేకపోతే మీకు కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు చేయాలి. నాకు సుదీప్ బాబు గారు చెప్తాను, 300 బిల్లు చేశాను, వేయడానికి రోడ్లు సంవత్సరాలు రోడ్లు వేశాను. సైనిక్ స్కూల్ దగ్గర నుంచి మహిళల కోసం 40 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ కానీ మామూలు చదువులతో పాటు ఇవన్నీ రావడానికి $1 ట్రిలియన్. ఇది $1 ట్రిలియన్ కాకముందే ఇంత బలంగా వచ్చింది అంటే ఈరోజు రోడ్డు వేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడ చేసింది. ఈరోజు ఆడపిల్లలకి 60 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే డబ్బులు ఎక్కడ వచ్చింది. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది. మనం అభివృద్ధి సాధించినాం. $1 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत देश $5 ट्रिलियन కోట్ల రూపాయలకి మనం ఎదగాలంటే దాంట్లో 1,00,000 కోట్లు మహారాష్ట్ర నుంచి దాంట్లో భాగస్వామ్యం. అందుకు మహారాష్ట్ర భారతదేశపు ఆర్థిక పురోగతిలో చాలా కీలకం. इसके साथ ही यह बल्लारशाह में भी विकास के बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जैसे नई नगर पालिका की बिल्डिंग, नई एसडीओ ऑफिस का निर्माण। और याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 2018 में नए बस अड्डे का निर्माण हुआ। सुधीर बाबू की नेतृत्व में ये जो सतत विकास का कार्य एनडीए की सरकार में हुआ है और हो रहा है, ये इसी गति से होता रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इधर का मुझे कहना है, मैं वही कहता हूँ, हम इस सरकार को चुन सकते हैं जिससे महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखा। మనకి ఎవరైతే ఒక $1 ట్రిలియన్ మన పురోగతికి మన ప్రగతికి ఎవరికి కొట్లాడతాం. $1 ట్రిలియన్ 1,00,000 కోట్ల మన అభివృద్ధికి పక్కన తెలంగాణ నుంచి కానీ పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కానీ పడాల్సిన వెయ్యి భారత అవ్వాలంటే మన $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలంటే ఇలాంటి కళ గమనించాలి. మనకి మన సర్కారు ఇచ్చింది. అందుకే దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి, ఈ కళను పూర్తి కావాలని ఏం చేద్దాం. इस सपने को पूरा करने के लिए हमें साथ चाहिए बल्लारपुर की युवा शक्ति का, बल्लारपुर की बहनों का, बल्लारपुर की माताओं का। ఈ కళను సాకారం చేయాలంటే మీరు మోజీ అంటే చెప్పండి. రోడ్డు నుంచి రావాలి, మీరు చేసి చూపించారు కదా. ఆంధ్రలో ఎస్సీ సర్కారు పడ్డాడు, మామూలు పడ్డాడు, కొట్టాలి కదా. ఎందుకంటే మన సర్కార్ మహారాష్ట్ర సర్కార్ రావాలి, కేంద్రంలో ఎన్డీఏ సర్కార్ రావాలి, మీరు బాగా నిలబడాలి. बालासाहेब की भारत जिसके मोदी जी बुरा रहे बालासाहेब गारी రాజకీయతలో బలంగా పెరుగుతూనే ఛార్జీ మొదలుపెట్టారు. బాలాసాहेब गांधी चाहते थे लाभ मंदिर जिसे एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में पूरा करके रखा। एनडीए मंत्री हर इच्छा को पूरा करने में लगी है और उसे चाहिए आपका साथ। अक्षय महाराष्ट्र या चुनना है और मजबूत बनना है। మనం కలిసిన్నామా విడిపోదాం, అలాగే పడదామా, కలిసిన్నామా బలపడదామా. కలిసి ఉన్నారంటే మన సర్కారు రావాలి, సుదీప్ బాబు అద్భుతంగా గెలవాలి. ప్రతి మంత్రి మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర సర్కార్కి మనందరం బలంగా నిలబడాలి. ఇది అభివాద్యాలు మనం నాకు ఇష్టమైన కలిసి నా పిల్లలందరూ మరాఠీలో మాట్లాడుతున్నారు.
సో నాకు మరాఠీ చాలా గౌరవం, మరాఠీ భాష మీద గౌరవంతో నేర్చుకుని మనం, ఎందుకంటే మన భారతదేశం ఎక్కడో జర్మనీ నుంచి మ్యాక్స్ మోలర్ భవన్ పెడితే మన జర్మనీ నేర్చుకున్నాం. రిలయన్స్ ఫ్రాన్సిస్ అని చెప్పి ఒక ఫ్రెంచ్ పెడితే ఫ్రెంచ్ నేర్చుకున్నాం. మెకానిక్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ చెప్తే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం. మన రాష్ట్రాలు పక్క పక్కన ఉన్నాయి. మనకి తెలంగాణ పక్కన మహారాష్ట్ర ఉంటుంది, మనకు ఆంధ్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఉంటుంది, ఒరిస్సా ఉంటుంది, కూడా తమిళనాడు ఉంటుంది, కర్ణాటక ఉంటుంది. కానీ మన భాషను మనం నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం. భారతదేశం ఐక్యత ఉండాలంటే అందరికీ కనీసం 4-5 భాషలు రావాలి. భారతదేశం బలంగా ఉండాలి. ఇందాక సుధీర్ బాబు గారు తెలుగులో వచ్చి మాట్లాడారు. ఓట్ల కోసం కాదు, నేను మీ భావాలను పంచుకుంటాను, కలిసి మరాఠీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నాకు మరాఠీ అవుతుంది. ప్రజలు బాగుండాలి, ప్రజలు అభివృద్ధి ఉండాలి, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఉండాలి. అది ఎలా చెప్పాలి? మరాఠీ భాషలో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు తప్పున్నప్పటికీ కూడా క్షమించమని ఎందుకు కోరుకుంటానంటే, రాజ్యాంగంతో మాట్లాడి తెలిసినట్టు మాట్లాడతారు, ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. భాష మీద మన భారతీయ సంస్కృతి మీద గౌరవం, భారతీయ భాషల మీద గౌరవం. సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడం అంటే కేవలం భగవానులు కాదు, రామమందిరం కాదు, వాటితో పాటు మన భాష, మన యాస, మన మాటలకి మన సంస్కృతి. అందుకు అన్ని భాషలు ఇప్పుడున్న తెలుగు వారందరికీ కూడా చెప్తున్నాను. మరాఠీ వచ్చాయి, హిందీ వచ్చాయి, మన తెలంగాణ మండలితో వచ్చింది. జనసేన సభ పెట్టినప్పుడు 2014లో చంద్రబాబు గారి పాట మాకు పాడారు. 16 ఇవన్నీ భాష మీద ఇష్టం, భాష మీద గౌరవం. कीमत करनारा कीमत फ्लैशका कीमत तुम भी मानो. मैं बल्लारपुर की जनता से करता हूँ कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कमल का बटन दबाए और बीजेपी प्रत्याशी सुधीर बाबू जी को आज लोगों से विजयी बनाए. ఆయనకి ధన విజయాలు ఇవ్వండి, అద్భుతాలు ఇవ్వండి. మన మహాయుత సర్కార్, ఎన్డీఏ సర్కార్ మూడోసారి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు రాకూడదు ఎంతో మంది కోరుతున్నారు. అందరినీ కాదు కూర్చోబెట్టిన సత్తా భారతదేశానికి బలమైన నాయకులు కావాలి. భారతదేశంలో నాన్నగారు 2008 పాకిస్తాన్ నుంచి ఉగ్రవాదులు వచ్చి ముంబైని దాడులు జరిగితే నేను ఆ రోజున కాశీలో ఉన్నాను. మా నాన్నగారి చిత్తాపథకం కలపడానికి ఆ రోజు అనిపించింది, పాకిస్తాన్ నుంచి ఉగ్రవాదులు వచ్చి ఇస్తా రాజ్యంగా మన ఆర్థిక రాజధానిలో ఈ రోజు మన కళలు కంటున్న $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన మహారాష్ట్రలో ముంబైలో ఆ రోజు దాడులు చేస్తామని నాకు ఒకటి అనిపించింది. బలమైన నాయకుడు కావాలి. దేశం ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజల గుండెముకలు ధైర్యంగా నిలబెట్టే నాయకుడు కావాలి. ఆ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు కనిపించారు. మీకు మొక్కలు వస్తున్నారా బయటికి? ఉగ్రవాదులు అభివృద్ధితో పాటు భారతదేశం బలహీనమైనది కాదు, బలమైన దేశం. బలమైన దేశం ఇంకొకసారి రావాలి. మహారాష్ట్రలో మన మహారాష్ట్ర సర్కార్ రావాలి, అక్కడ మన ఎన్డీఏ సర్కారు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఇది బలంగా మనం విషయపాతంగా గెలవాలి. 20 తారీఖు ఎలక్షన్స్ మీరందరూ కరోనా గుర్తు ఎక్కడుందో, ఎన్సీపీకి గుర్తులు ఏమున్నాయో, మన శివసేన మన గుర్తు ఏమున్నాయో వాటన్నిటికీ మీరందరూ ఓటు వేసి గెలిపించి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
అందరికీ నమస్కరిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాం. రాజేంద్రకి తెలుగు ప్రీమియర్లో తెలుగు ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొనే ఆటగాళ్ళు మరి కమిటీ సభ్యులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు.